मनोज भी कहीपर आप कहीपर कि एबे तुम रियल एस्टेट रे कौन चैलेंज देखुच गवर्नमेंट साइड रे कौन भल हो पार माने व्हाट इज योर सजेशन कि ए रियल एस्टेट रे आम यही चैलेंजटा फेस करूचु कौन भल हो पार रियल एस्टेट रे किछि डेवलपर जो गोटे बबलटे क्रिएट होइछि जोटा कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जति हवा कथा ताठरो ढेर अधिका अछि से बबलटा जति क्रैश करिवो देन मार्केट पूरा क्रैश कर दियो तो गवर्नमेंट तापाई गोटे किसी गोटे रेगुलेटरी आनिबा दरकार बा कस्टमर मानक से एजुकेट करिया दरकार कहीं आज माने रेरा अच्छी बट रेरा इज पोस्ट एक्सीडेंट माने एक्सीडेंट हे गला ता परे हबो केवल पोस्टमार्टम करिया पे बट प्रिवेंशन टा काई हे पर गोटे प्रोडक्ट रो दाम एठी 6000 हवा कथा हां काई 8000 काई 10000 8000 बेटी नहीं मतलब 10000 अछि एटे 10000 काई गउछ आमे तो सेम प्रोडक्ट को जोटा आमे कटक रे तयारी करछु 6000 रे आमे देई परछु सेम डबल बेसमेंट सेम फिनिशिंग सब देई परछे ठीक अछि आमठरो आउट के प्रीमियम फिनिशिंग बेटर होबो आ 10% बढ़िबो 6500 होबो सेटा 10000 12000 कोन पे से जो 10000 12000 ता से जो बबलटा जो मार्केटिंग ग्लिम्स देखेंगे जो बबलटा क्रिएट करा जाउची जदि केतोले मार्केट ते रीसेल आसी गला सपोज गोटे मार्केट स्लो डाउन नहीं क्रैश कर गला हां क्रैश कर रीसेल आसी जो तो रीसेल आसी गला पूरा मार्केट पूरा ना ना मु भी देखुची माने आई एग्री टू यू एंड तो हमें तो जानी जो हमरो सेम आइडियोलॉजी ठीक अछि हमें सब बड़े अपार्टमेंट को फेयर प्राइस रे रखू बट मु भी देखुची कि गोटे जगह रे गोटे मु कहि भी नहीं बट बिल्ड माने से डेवलपर रु भलो हैंडओवर पाइची भलो प्रोजेक्ट हैंडओवर पाइची बट से रीसेल करिया पे जाउची से प्राइस रे रीसेल होनी माने से 75 लाख रे पाइची कि 77 रे पाइची से भाबुची कि मु 90 रे बिकिबी कहीं 10-15 लाख टका टिके ये करिवि बट ताको 80 रे बिके मिलुनी 78 रे भी मिलुनी माने इंटरेस्ट भी से बाहर करि पारुनी बिकॉज़ को होची बहुत डेवलपर तारो फ्यूचर प्रॉफिट भी रखी दै छन एटा ता सहित भी मो कहबे इंटरलिंक रहउची केमते इंटरलिंक रहउची सपोज मु गोटे प्रोडक्ट रो गोटे प्रोजेक्ट रो इन्वेस्टर मुझे आसली जोटा कि बर्तमान बहुत चलुची सपोज गोटे इन्वेस्टर को नहीं आसिक भर भर्ती करदेली इन्वेस्टर नहीं आसला पर जो मोर वर्किंग कैपिटल बाहरी गला रिकरिंग बाहरी गला रेस्ट अमाउंट को मु हाइक करके बिकिली डबल चार्ज करता इन्वेस्टर पाखे मुझे लॉस कली जी प्राइस कमेले यहाँ डबल करदेली तो जो टाइम रे प्रोडक्टा फेल है जो टाइम मार्केटा क्रैश कला से टाइम रे जो एक्चुअल बायर जे डबल नहीं रखी तार बेनिफिट कौन है से तो 2 गुणा पाई पर टाइम इन्वेस्टर तार प्रॉपर्टी को छाड़ो से बहुत कम प्राइस छाड़ो जोटा गोटे मार्केटा इलॉजिकल माने अनएथिकल गोटे ग्रोथ हो तमे तो खराब मार्केट सिचुएशन कहू मो तो भलो मार्केट रो सिचुएशन कहू कि गोटे कस्टमर इन्वेस्टिंग पाई माने बिकॉज़ ही इज एनआरओ नॉन रेसिडेंशियल ओडिया से पाइची करिची इन्वेस्ट करिया पई से सेल करि पारुनी काहे कि माने से मार्केट रो अधिक प्राइस रे नहीं जाइची रीसेल होनी तो सेटा गोटे मार्केट रे जति कि प्रॉफिट रखा कते जेन्युइनली प्राइसटा हवा दरकार गोटे ठीक प्राइसटे हेले कस्टमर माने भी अधिक आसीबे जेते अधिका कस्टमर माने आसीबे सेते कम इन्वेस्टर आसीबे कम इन्वेस्टर आसिले प्रोडक्टटा सक्सेस हो नले आमे 40% ऑक्युपेंसी रे मेंटेनेंस भी करि होबनी एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट राइट प्राइसिंग हिले प्रोडक्टटा बिक्री होची एंड राइट नाउ सिचुएशन इन भुवनेश्वर इज कि राइट प्राइसिंग ही प्रोडक्ट बिक्री होची बिक्री हो रॉन्ग प्राइसिंग जम्मा बिक्री होनी एंड माने कंस्ट्रक्शन लाइन रे कोन चैलेंजेस फेस करचुंती से गवर्नमेंट पटु कि किछि आगो माने पीरियड रु एई पीरियड रे पेमेंट्स चेक से सब टिके स्ट्रीमलाइन हेलानी पेमेंट रो स्ट्रीमलाइन हेलानी किंतु गवर्नमेंट रो जो रूल रेगुलेशन जो फाइल चाष गोटे साधारणतः धरंतु गोटे गवर्नमेंट रे एटा को हम फेस करछु 2020 मसीह आम गोटे कम कंप्लीट कलु गवर्नमेंट टाइम भितर हो कि एक्सटेंशन पीरियड भितर हो धर गवर्नमेंट आमको गोटे नियम कहूँ आमको गोटे रास्ताटा धर 15 किलोमीटर आम वाइड करूँ 15 किलोमीटर रास्ताटा गोटे टेंडर नहीं 15 कोटी 20 कोटी टकर नहीं ताधे कौन हो एक्सपांशन है बेलू साइड गछ अच्छी इलेक्ट्रिक पोल अच्छी तेणु से गुड़ा सब उठा दरकार टेंडर डाकिला बेले जो टेंडर डाकुन से उठू न उठेकरी ताकू विड्थ करदे 5 मीटर अच्छी से 7 मीटर हम ठीक अच्छे 7 मीटर हम आम टेंडर पकेलु नेलु तेणुक टाइम तार वर्षे टाइम अच्छी वर्षक भितर भी से उठे पारु ना जो कि आम कामटा हाम्परिंग
ହେଉଛି ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ଧର 2020 ମସିହାରୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଲେ ତାର ଏତେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ଡିଭିଜନ ଧରନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଡିଭିଜନରୁ ସର୍କଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିବ, ସର୍କଲ୍ ଅଫିସରୁ ଚିଫ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିବ, ଡିଭିଜନରେ ମାନେ 10ଟା ଟେବୁଲ୍ ବୁଲିବ, ସର୍କଲ୍ ଅଫିସରେ 10ଟା ଟେବୁଲ୍ ବୁଲିବ, ଚିଫ୍ ଅଫିସରେ 10ଟା ଟେବୁଲ୍ ବୁଲିବ, ବୁଲିକିରି ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିବ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ, ନିର୍ମାଣ ସୌଧରୁ ବୁଲିକିରି 10ଟା ଟେବୁଲ୍ ବୁଲିକିରି ସେ ଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନାହିଁ କି କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସେତିକିରେ ରହିଗଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଦିନର ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ସଫ୍ଟୱେରରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ତା ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛି ସେଇଆ। ସଫ୍ଟୱେରରେ ହଉ କି ହାର୍ଡ କପି ହଉ, ଫାଇଲଟା ବୁଲୁନି ବଟ୍ ସଫ୍ଟୱେରରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜଣେ ଫିଡିଂ କଲେ, ସଫ୍ଟୱେରଟାକୁ ତ ଜଣେ ଚଲେଇଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ତାକୁ ତ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଦୋଳକୁ ପଳେଇଲେଣି 5 ଦିନ ଛୁଟିରେ, ଗଲାବେଳକୁ ଏ ଜଣ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍, ଆମର 10ଟା ଅଫିସ୍ ଆସିଲେ ହେବ। ଇଭିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ କହୁଛି 2020 ମସିହାରୁ ବି ଆମେ କାମ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋଜ୍ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ୟାକେଜଟି କ୍ଲୋଜ୍ ନହେଲେ ତାର EMD ରହୁଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ହେଲେ ସେଥିରେ ତୁମର ଆହୁରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକିରି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ସେ ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଶାସନ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଚାଷ ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ସେଟା ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବେ ବି ସେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଜମା ହେଇପାରୁ। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା କି ଖାଲି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବହିରେ ରହିଗଲା। ମାନେ ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ କହୁଛୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ। ସେ ସେମିତି ରହିଯିବ, ସେ ସେମିତି ରହିଯାଉଛି ପୁରା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧର ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିମାପଡ଼ା ରୋଡ଼ 4 ଲେନିଂ କରିବୁ, 4 ଲେନିଂ ତା ଟାଇମ୍ ସରିଯିବ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସେମିତି ଅଛି, ଗଛ ସେମିତି ଅଛି, ଘର ସେମିତି ଅଛି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଆ ହେଇନି। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ କେତେବେଳେ ଉଠେଇବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରନେସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯାହା କହିଲି, ଆପଣ 10ଟା ଉଦାହରଣ ସବୁ ସେଇଆ, ସବୁଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ, ସେ ତାକୁ ମାନୁଛି, ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମାନୁନଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ କାହିଁ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଲ, ତମେ କାହିଁ ଇଏ ପକେଇଲ। କେରେ ବାବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଲ ତମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା କଲ କେମିତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ 150-200 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ବଟଲନେକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କେବେ ମେଟ୍ରୋ କରିବା, ଆମେ କେବେ ଓଭରବ୍ରିଜେସ୍ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ନାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋ ଆଉ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯିଏ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସଡନ୍ ସେଇ ରେଞ୍ଜକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରୁ କାମ କରୁଛୁ ପୁରା କହିଲି 100% କିଏ ଟିକିଏ ଆମ ଲେବୁଲକୁ ଆସିଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ହିଁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ନହେଲେ 99% କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ବୁଝିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତର ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ L&T ନେଲା କି ଇଏ ନେଲା, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ପିଟେଟର ବହୁତ କମ୍, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସେମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ସେମାନେ 100% ଉଠଉଥିବେ ଏକ୍ସେସ୍ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ହେଲା ବେଳକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କରିବା ବୋଲି ଲେଖୁଛୁ। 15% ମାଇନସ୍ 15% ମାଇନସ୍। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ 100 କୋଟିଟାକୁ 200 କୋଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, 100 କୋଟି 120 କୋଟିରେ ପ୍ଲସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। 20-30% ଏକ୍ସପେନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ସେଇ ରେଞ୍ଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। କମ୍ପିଟିସନଟା କମିଗଲା, ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନଟା କମିଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନଟା ଆହୁରି ଅଧିକା। ମଝି ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରି ସେଥିରେ ସବୁ ଯାକ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁବିଧା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବେଶୀ କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧର ଗୋଟେ କାମ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା L&T ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତୁ କର, ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଗୋଟେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଖାଲି ମଝିରେ ରହିକିରି ଆମକୁ ଲଗେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍
কর্পোরেট হাউস গুଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବାହାର କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପାଆନ୍ତେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ୟାକେଜଟାକୁ ଟିକେ 3ଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ 4ଟା ଫେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତେ ଯଦି ସପୋଜ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାମ ତାକୁ 4ଟା ଫେଜ୍ କରିଦେଲେ 25 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ପାଇଗଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ନ କରିକି ଯେହେତୁ 25ଟାକୁ ଟୋଟାଲ 100 କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଆଉ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆସୁଛି ଏବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି Continuous ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ ସିଏ ଯିଏ ନେଲା କାମଟା ସପୋଜ XYZ ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ନେଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବ ଆମକୁ କେତେ ଦେବ ଆମକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲେଟର୍ ଦେଲା ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲେଟର୍ କମ୍ରେ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଇଲା ଏକ୍ସେସ୍ରେ ତ ସିଏ କିଛି ନ କରିକି ଖାଲି ଟେଣ୍ଡର ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ 10-12% ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଗଲା ତ ସେମାନେ ଚେକ୍ସ ବି ରଖୁଛନ୍ତି କି ନା ଚେକ୍ସ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ ରଖୁଥିବେ ସେତିକି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିବ ଅଲରେଡି ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଚେକ୍ ରଖୁଛି ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବି ରଖୁଛି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବି ରଖୁଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମଟେ ପାଇଲି ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇବି সেটা 5 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇକରି କରେଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି ନା ସେଇ ରେଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କାମଟାକୁ ନେଇଛି 85 ଲକ୍ଷରେ ତେଣୁ 85 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ହିସାବ କରିବି ବୁଝିଲି 85 ଲକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଧର ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ରଖିକିରି ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ସେଇ କୋଟିଏରେ ନେଇକି କୋଟିଏ 20ରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 85ରେ ଦେଉଛି 85ରେ ଦେଉଛି ସେଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସଡନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଗଲାଣୁ ବୁଝିଲେ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଧର ପାହାଡ଼ ଟୁ ଖଣି ଟୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ପାସ୍ କରିଯାଉଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେରା କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 10ଟା ରେରା ରହିବ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ 10ଟା ବାନ୍ଧିଦେବେ ତେଣୁ ଆପଣ ବି କାମ କରିବାଟା ବି ଏତେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ ନେଲେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାଠିକର ପାର୍ଟ ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଣୁ ଅଛେ ତାରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା ଖାଲି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେଲୁ କି ଯେଉଁଠି ମିଳିଲେ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସେମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଇ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ